परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मनज्ञ आसर से मुख्य संचालिक आज आम समस्त श्रद्धा आशीर्वाद मां अनन्य संतान अरश्री आज कार्यक्रम को अधिक सुंदर जीवंत कर कटक चित्रसन भाई एवं सुदूर कलिकतार सीमापा एवं अनुगुल संयुक्तापा और अन्य माने समस्ते जो माने ओडिशार कोण अनुकोणरू एवं आम प्रदेश बाहर जो भाई भौणी माने प्रज्ञा यात्रा निजको सामिल करुछंती समस्त अनेक अनेक अभिनंदन एवं अभिवादन मध्य हमें गत बुधवार श्री अरविंदर शैशवर 7 वर्ष शीर्षक एक आलोचना करथिले जो थे आम आलोचना करथिले जे 7 वर्ष बेलू श्री अरविंद गोटे बोर्डिंग स्कूल रे जो लरेटो हाउस बोर्डिंग स्कूल दार्जिलिंग रे रही थिले एवं तांकर अन्य भाई माने मध्य तांकर संगरे रही थिले। एटा 1877 घटना किंतु प्रायतः 1878 शेष भाग आड़क तांकर श्री अरविंदर पिता डाक्टर कृष्णधन घोष एवं श्री अरविंदर माँ स्वर्णमयी स्वर्णलता घोष एमाने समस्ते तांकर संतान संतति मानक सहित इंग्लैंड यात्रा कले। सेतेबेले केवल जलपथ ही एकमात्र पथ थिला जोथिपाई जलपथरे विदेश को जिबा भारतीय संस्कृति रे नारी मानक पई मना थिला किंतु जेहेतु डाक्टर कृष्णधन घोष विदेश रे पाठ पढ़िथिले एवं तांको पाखरे हिंदू धर्मर रक्षणशीलता नथिला सेतिपाई से तांकर पत्नी को संगरे नहीं जाइथिले इंग्लैंड। ये जो पिला मानक सहित तांकर 3 जन पुओ जेमति कि विनय भूषण मनमोहन एवं श्री अरविंद और तांकर कन्या सरोजिनी 3टी पुत्र गोटे कन्या मानक नहीं कि जतेबेले बापा माँ अर्थात घोष दंपति गले इंग्लैंड सेठी 2टी उद्देश्य थिला। प्रथम उद्देश्य थिला पिला मानकु पाठ पढ़ेबा जे 3 जन पिला मानकु पुओ मानकु से सेठरे इंग्लैंड रो जो शिक्षा रही सेठी तांको पाठ पढ़ेबा एवं द्वितीय उद्देश्य थिला तांकर पत्नी स्वर्णलता मानसिक भावरे जेहेतु बहुत अवसादग्रस्त थिले और तांको सेठी चिकित्सा करेबा। आपण मानकु कहि रखे जेतेबेले रंगपुर रे से डाक्तर भावरे काम करुथिले सेठिकार जे मजिस्ट्रेट जे थिले जिलापाल तांको ना होची ग्लेजियर एडवर्ड ग्लेजियर तांकर जने बंधु मैनचेस्टर रहउथिले जो मानकु आमे ड्रुएट दंपति बोली जानिछु। से विषय को परे आसीबा तांको परिवार कथा ड्रुएट परिवार कथा परे कहबा। तबे जेतेबेले एमाने जलपथरे गले आपण जानिछंती जलपथरे गले मासाधिक काल लागे समय एवं सेठी संभवतः 1879 मसीहा 79 जनवरी 1 तारिख रे कृष्णधन घोष तांको पत्नी 3 पुत्र एवं गोटे कन्या एमाने समस्ते इंग्लैंड रे पहुंचले। इंग्लैंड रे पहुंचला परे से तांकर पुओ मानकु ड्रुएट परिवार रो दायित्व रे रखिले एवं निजर पत्नी को से डॉक्टर मैथ्यू नामक जन डाक्तर तत्वावधान
ଛାଡ଼ିକରି ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ 1880 ସେ ଡକ୍ଟର ଘୋଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ, ମା ଓ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ ସନ୍ତାନ ଯୋଉଟା ଆମର ବାରିନକୁ ଯାହାକୁ ଜାଣୁ, ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ବଡ ନେତା ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବାରିନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗତ ଥର ଯୋଉଭଳି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାରିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବେଶୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା, ସରୋଜିନୀ ଏବଂ ବାରିନକୁ ଧରିକି ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ 3ଟି ସନ୍ତାନ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଏଇ ହଉଛି 1878ରୁ 1880 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାର କାହାଣୀ। 1880ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ, ଆଉ ଯୋଉ 3 ଜଣ ସେଇଠି ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଗୋଟିଏ 2 ମହଲା ଘରେ, ସେ 2 ମହଲା ଘରର ଠିକଣା ହଉଛି 84 ସେକ୍ସପିୟର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଲେ 1881 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ 2 ବର୍ଷ। ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ 79ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 81 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 84 ସେକ୍ସପିୟର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ରହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ 2ଟି ପିଲା, ସେମାନେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖିଲେ, ବିନୟ ଭୂଷଣ ଆଉ ମନମୋହନ। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ 11+ ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ତ ସେଠି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲ କହିପାରିବା, ଯୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲା ପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଠ ପଢାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 79କୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଆଡମିସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଦମ୍ପତି, ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଥିଲା 29 ୟର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଲଟନ ଅନ୍ ମେଡଲକ୍, ସେଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ 1881, ଯୋଉଟା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା, ପାଖ ଜିଲ୍ଲା। ଏବଂ 1881ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଜାତୀୟ ଗଣନା କରୁଥିଲେ, ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ, ଭାରତରେ ଲର୍ଡ ରିପନ ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1881 ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ସବୁ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରହିଯାଏ। ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ୱିଲିୟମ ଡ୍ରୁଏଟ୍, ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 39, ଯେ ଆମର କାହାର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଗ୍ଲେଜିୟରଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେରୀ, ତାଙ୍କର ବୟସ 38, ଆଉ ଏଡିଥ୍ ଫିସବର୍ନ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ବୟସ 22, ଆଉ ଡ୍ରୁଏଟ୍ଙ୍କର ମା ଏଲିଜାବେଥ, ତାଙ୍କ ବୟସ 68,
ଆଉ ଏ 3 ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷ ପରିବାରର ପିଲା ମନମୋହନ, ବିନୟ ଭୂଷଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ସେବିକା ଥିଲେ, ମେଡ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏଇ ଡାଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ 84 ମସିହାରେ ଏଇ ଡ୍ରୁଇଟ୍ ପରିବାର ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷ ପରିବାରର ଯୋଉ 3 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦେଲେ ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥ କଣ କଲେ ନା ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠି 49 ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ଆଭିନ୍ୟୁ ରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି 84 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଘଟଣା। ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ପରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ 2 ବର୍ଷ, ପୁଣି ତା ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ, ଏମିତି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ 84 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆପଣ 12 ବର୍ଷ ପୁରୀକି 13 ବର୍ଷ ଚାଲୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା ଯାଇକି ସେଠି ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲର ଯେ ହେଡମାଷ୍ଟର, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଲାଟିନ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଟିନ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କିପରି କଲେ? ସେ ତ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯୋଉ ଡ୍ରୁଏଟ୍, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ୱିଲିୟମ ଡ୍ରୁଏଟ୍, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଜଣେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ଥିଲା କ୍ଲର୍ଜିମ୍ୟାନ, ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ମେରୀ, ସିଏ ଚମତ୍କାର ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପଢିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, 2 ଭାଇ ଯାକ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ। ତେଣୁ ଲଣ୍ଡନ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 79 ରୁ 84, ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, ନା ଘରୋଇ ଭାବରେ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାଷାର ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ତାମିଲ। ସେଭଳି ୟୁରୋପରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ତାର ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ଲାଟିନ। ତାପରର ଭାଷାଟି ହଉଛି ଗ୍ରୀକ୍। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଲାଟିନ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା ଟିକେ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଲାଟିନ ଭାଷାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି କମ ବୟସରୁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖି ପକେଇଲେ। ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର, ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 2ଟି ଭାଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମର କୃତିତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ଲାଟିନ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମର କୁନି ଝିଅଟି ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ମୁଁ ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପିଲାବେଳୁ ବଡ ଧ୍ୟାନବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସିଏ ବାହାରେ ଜମା ଖେଳା ଖେଳି କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି ନଥିଲା, ଘରୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ତାଙ୍କର କେବେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ସେ ସହଜରେ କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁନଥିଲେ, ବେଶୀ ଦରକାର ନହେଲେ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ନୀରବରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ବହି ଖାତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବାଳକ
शेक्सपियरଙ୍କର ସମଗ୍ର କୃତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ନାଟକ ରହିଛି ସବୁ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଏବଂ ବାଇବେଲକୁ ପଢି ସାରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପଢୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମେରି ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଯିଏ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାରର ଦମ୍ପତ୍ତିର ଯିଏ ମାଲିକାଣୀ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ପିଲା କାଳରୁ ଏଇ ଧର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉଟାକି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ କାଳ 1879ରୁ 1884 ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଦମ୍ପତି ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଳେଇଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଲେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲାର ଶିଖିବାର ବୟସ ହଉଛି ବାଲ୍ୟକାଳ, ଆମେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏବଂ ସେ ପିଲା କାଳଟି ହିଁ କେବଳ ବହି ପଢା ଭିତରେ ବୁଡି ରହୁଥିଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସୁଛି ଅତି ପିଲା କାଳରୁ। କାରଣ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା କାଳରେ ସେତିକି ସଚେତନ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ 14 ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରବାସ କହିପାରନ୍ତି, ବନବାସ କହିପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ କହିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ, ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ସେଠିକାର ଯେ ହେଡମାଷ୍ଟର ସେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏଇ ପିଲାଟି ଲାଟିନ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଲେଖିପାରୁଛି, ପଢିପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି, କବିତା ଲେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାଟିକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଦେଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ? 84 ମାନେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଳକୁ ସେ ଲାଟିନ, ଗ୍ରୀକ, ଇଂଲିଶ ଏ 3ଟା ଭାଷା ଶିଖି ସାରିଲେ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିନେଲେ। ହେଲା 4ଟା ଭାଷା। ତାପରେ ସେ ଶିଖିଲେ ଇଟାଲିଆନ, ଜର୍ମାନ ଆଉ ସ୍ପେନିଶ ଭାଷା। ତାହେଲେ ଜଣେ ବାଳକ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ଭାରତରେ ବି ସେୟା ଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ। ମେଟ୍ରିକ ପଢି ସାରିଲେ ଆପଣ କଲେଜକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ପଢିବା ଭିତରେ ଜଣେ 7ଟି ଭାଷା ପଢିଥିଲେ। ଖାଲି 7ଟି ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଲାଟିନ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଯେତେ ଥିଲା ବହି ସବୁ, ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, କାବ୍ୟ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସେ ପଢିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣାରେ ବା ଜ୍ଞାନ ପାଗଳ ମଣିଷ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ବରୋଦା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କଲେ, ପରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା, ବରୋଦାରୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ବମ୍ବେ, ବାକ୍ସ ବହି କିଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ କିଛି ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ସେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ବାକି ଟଙ୍କାରେ ବହି କିଣି ଦଉଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଘରେ ବହି ଗୁଡାକର କେବଳ ଗଦା ଥିଲା, ସ୍ତୂପ ଗୁଡାକ, ସେ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେ କେତେ ହଜାର ବହି ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ମାମ ସିଏ କଣ କଣ ନ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କଥା ତ ଆସିବା, ପରେ ଆସିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଣ ଆଉ ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବିନୟ ଭୂଷଣ ଆଉ ମନମୋହନ ସେମାନେ ସେଇ ଲଣ୍ଡନକୁ ଆସିଥିଲେ, କାହାଙ୍କ ସହିତ, ମଦର ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉ ଡୁଏଟ ପରିବାରର ମା ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ସେଣ୍ଟ ପଲ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବିନୟ ଭୂଷଣ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ବଡ ଭାଇ ଯିଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପିତା ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଫେରିଯିବା ପରେ ଭାରତକୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା 1883ରେ ଯାଇକି ରଙ୍ଗପୁର, ଯୋଉଠୁ ଚାକିରି ସେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ଜଏନ କଲେ ଚାକିରିରେ। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ, ନା ସେଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍କୁଡାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା। ଆଉ ତାର 2-3 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆଖାଲିର ଚିଫ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ନାଁ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା। ନୂଆଖାଲି ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଜାଗା, ଯୋଉଠି ବହୁତ ବଡ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ ଦଙ୍ଗା ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। ନୂଆଖାଲି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ତାପରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆଡକୁ, ଏଟା ହଉଛି ଜାନୁଆରୀର କଥା, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଣାଗଲା ଖୁଲନାକୁ। ଖୁଲନା ଆଜିକାଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି। 84 ମାନେ ସେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା କଲିକତା, ଏବଂ କଲିକତାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା 85 ମସିହାରେ ଖୁଲନା। 83ରୁ 85 ଭିତରେ ସେ 5ଟା ଜାଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୋଉଠୁ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆନିଟି ଆକ୍ରୋଡଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କାରଣରୁ ଆନିଟି ଆକ୍ରୋଡଙ୍କର ଟାଇଟଲକୁ ଆଣିକି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନେଇକି ଛାଡିଦେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଯେମିତି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ଭାଷା, ଭାରତର କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାରତୀୟତ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ଈର୍ଷା, ସେ ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, ଗ୍ଲେଜିୟରଙ୍କର ବା ସେ ଯୋଉ ଆନେଟିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, ସେ ବଡ ବଡ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଈର୍ଷା କରିକି ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ତୁଟିଗଲାଣି କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କର। ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ଭାରତର ଦୁଃଖ କଥା ଲେଖିକି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ରହିଛି, କେମିତି ଭାରତରେ ଉତ୍ପୀଡନ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନେ ଏଠିକାର ଦରିଦ୍ର ନିଃସହାୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା, ତାର କଟିଂ କରିକି କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୁ ହାର୍ଟଲେସ୍
ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଯେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବୀଜଟିଏ ଗଢି ଉଠୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିନୟ ଭୂଷଣ ପାଠ ପଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିନୟ ଭୂଷଣ ନ ପଢି ପାରିବାର କାରଣ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 360 ପାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେତିକି ଟଙ୍କା, ମାନେ ଯୋଉ 360 ପାଉଣ୍ଡ ଇଂରେଜ କରେନ୍ସିରେ ପଠାଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତିନିଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଖୁଲନାରେ ରହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ଦେଓଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ରୁଗ୍ଣ, ମାନେ ଯେ ପୀଡିତା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରାହେଇକି କଲିକତାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 3ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ପଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବିନୟ ଭୂଷଣ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜନ୍ କଟନ। ଜନ୍ କଟନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ହେନରୀ କଟନ, ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଭାବରେ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ ଜେସ୍ କଟନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାରର ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ବୁଝିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚାକିରିଟି ଗୋଟେ ସାଉଥ କେନସିଂଟନ ଲିବରାଲ କ୍ଲବରେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କିରାଣୀ ଚାକିରି ରେ ରହିଥିଲେ ବିନୟ ଭୂଷଣ, ବଡ ଭାଇ। ଏବଂ ସେ ଏଇ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ। ମନମୋହନ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିଲେ। ମନମୋହନ ସେଣ୍ଟ ପଲ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ। ମନମୋହନ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଥିଲେ, ବିଖ୍ୟାତ କବି। ସେ ଭାରତକୁ 1894ରେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନୟ ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ 1893ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ କୁଚବିହାର ଷ୍ଟେଟରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 8-9 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 8-9 ଜଣ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ବାରିନ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଛାଇ ଭଳି ରହିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଘଟଣାକ୍ରମ। ତେବେ କହି ରଖେ ଯେ ବିନୟ ଭୂଷଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଚାକିରି କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମନମୋହନ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯାହା ନାଁ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗଲେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ପଢିବା ପାଇଁ। କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ସେଠି ଟ୍ରାଇବ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କୋର୍ସ ସେଇଟା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଲାଟିନ ଆଉ ଗ୍ରୀକରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। କ୍ଲାସିକାଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ପାଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶର ପରାଧୀନତାର କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବି ବସିଲେ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମଜଲିସ। ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ନିଜର ବିପ୍ଳବବାଦୀ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଜ୍ୱାଳାମୟ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ସତେ ଯେପରି ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ଏବଂ
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହିଁ ସେଇ ମଜଲିସରେ, ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମଜଲିସ, ତାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା, ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ICS ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ତାହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଜଜ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ସେ ଭାରତର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ସେ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଗଲେ, ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘୋଡା ଚଢିକି ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜଜ୍ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡା ଚଢି ଶିଖିବାଟା ଜରୁରୀ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ କାର ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡା ଚଢିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ଘୋଡା ଚଢା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘୋଡା ଚଢା ଆସେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ବଡ ଖୟାଲି ଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବୋହେମିଆନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଧୀନରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଶେଷ କଥାଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଘୋଡା ଚଢା ସେ ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ବି ନ ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦାସତ୍ୱ କରିବା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସମିତି ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନାଁ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ, ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଗର। ଲୋଟସ୍ କହିଲେ କମଳ, ଆଉ ଡ୍ୟାଗର କହିଲେ କୃପାଣ, ତରବାରୀ। ତ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ରେଡିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସେଇଠି ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଥିଲା ସେତେବେଳେ, କାରଣ ସେ ତ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଡର ICS ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଟା ମିନିମମ୍ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ତେଣୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଥିଲା ବଙ୍ଗଳା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଭାରତ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ କାହାଣୀ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବାସର 14 ବର୍ଷ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀ ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫେରି ଆସିବେ ଭାରତକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇଗଲେ। 92 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁଲନାରେ ଥିଲେ। ଛୁଟି ନେଲେ। ଛୁଟି ନେଇକି, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କ କଥା। ସେ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ସେ ବମ୍ବେ ଗଲେ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ବମ୍ବେ ଡକରେ, ବମ୍ବେ ବନ୍ଦରରେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ସେ ଗଲେ ବମ୍ବେ। ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ ବମ୍ବେରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଖବର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କଥା। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଲେ। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାହାଜଟି ବାଟରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ତ ଲିସବନ ପାଖରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଲିସବନ ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିଛି। ତ ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କାରଣ
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 1880 ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 1892 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର 3 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଜୀବନ କେତେ ଦୁର୍ବିସହ। ଚାକିରିରେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନେ କଲିକତାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଓଘରରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ। ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ଖୋଲନାରେ, ଯୋଉଠି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢି ICS ଚାକିରି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ପୁଅ ଫେରିବ, ତ କୋଉ ବାପାକୁ ସାହସ ନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏପରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଜଳ ସମାଧି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ସେ ପାଇଲେ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ରୋମାନିଆ ନାମକ ଗୋଟେ another version communicated letter to Sri Aurobindo was that the telegram announced that the steamer Romania, the doctor expected Aurobindo to be traveling by had sunk and Aurobindo had drowned. ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ରୋମାନିଆ ଜାହାଜରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜାହାଜଟି ଲିସବନ ପାଖରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ, ଷ୍ଟିମର ବାଉଣ୍ଡ ଫର ବମ୍ବେ, ସେଠି ସେ ବସିଲେ। ତା ସେ ଗାଡିରେ ନା ସେ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ଯଦି ସତରେ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ହଉନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଖବରଟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସିନା ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ରାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଧର ଘୋଷଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, କାଳେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଜଣେ ଗଲେ ପରିଚାରକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେ ଲେଖକ ଏକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। କେବଳ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ମନମୋହନ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ 1893ରେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ 1893ରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଲେ ବରୋଦା ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ। ସାୟାଜୀ ଗାଇକୱାଡଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରତିଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ। ତାପରେ ସେ ମାନେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାଷାରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ, ପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ, ପରେ ସେଇଠି ଭାଇସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲେ, ସେଇଠି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲେ। ଜୀବନ ତମାମ କେବଳ ଜ୍ଞାନ 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 ସଂଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ବୃତ୍ତି ଥିଲା।
ନିଶା ଥିଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରବାସ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରବାସ ନଥିଲା। ସବୁ କଥାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 1893 ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ, ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଆର୍ଯ୍ୟସିଂହ, ଜଣେ ବଡ଼ ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଭାରତର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ। ଚିକାଗୋ ବକ୍ତୃତା, ଚିକାଗୋର ଧର୍ମସଭା, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେଇଭଳି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆଉ ଜଣେ ଫେରୁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ। ସକଳ ଭାଷା, ସକଳ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ ସବୁକିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟର ଜୀବନକୁ ତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ, ତାର ଜଡ଼ତା ଭିତରୁ, ତାର ତମିଶ୍ରା ଭିତରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥିଲା, ବାପା ମା ସାନ ଭାଇ ସବୁକିଛି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଭଳି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆର୍ଥିକ ଅସଚ୍ଛଳତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏଇ ସବୁ ତ ଜୀବନର କଥା ଘଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯଦିଓ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ମୋର ଅରୁ। ଏ ତ କେତେ ସାନ ଥିଲା, ଇଏ କଣ ମୋର ଅରୁ? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଅରୁର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ମା କେତେ ମନେ ରଖନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିର ସେ ଚିହ୍ନଟି ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ମିଳନ ହୁଏ। ଭଉଣୀକୁ କେତେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସାନ ଭାଇ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପରିବାରର ମିଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଚାଲି ରହେ। କାରଣ ଯିଏ ଏଇ ଜଗତରେ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସମୟତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଦିଗନ୍ତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବେଦନାକୁ ଜଣେ ପୌରାଣିକ ପରି ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତି, ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ, ସବୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ମଧୁର ହୋଇଥାଏ, ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ମହତ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହୋଇଥାଏ, ନୈସର୍ଗିକ ହୋଇଥାଏ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ ମହାନ ଜୀବନର କେତୋଟି ବର୍ଷ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅନେକ କଥା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭଳି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଜୀବନୀକାର, ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ
श्री अरविंद 1893 फेरी आसिले माँ बापा मरी जाइछंती माँ असुस्थ भाई भौणी माने छोट छोट तांको बॉम्बे रे से डॉक रे से बंदर रे तांको अपनार कर नवा पाई पाछोटी नवा पाई केही जणे नथिले किंतु भारत पार्टी रे पाद देबा परे प्रभु तांका आत्मजीवन रे लिखिछंती स्वयं भारत माता मते आलिंगन करुथिले समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद हमें पर आलोचना अन्य विषय Opa